सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। मारू महल्ला पहला, शब्द मरै तां मार मार। भागो किस पै जाऊं, जिसकै डर पै भागिए। अमृत ताका को नाम, जिसकै डर पै भागिए। अमृत ताको नाम, मारै राखें एक तू। बीजो नाही थाओ, बाबा मैं कुचील काचो मतहीन। नाम बिना को कछ नहीं, गुर पूरै पूरी मत कीन। रहाओ अवगुण सो सुपर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाऊं। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम न मन वसै, से बांधे दुख सहाहे। जिनी नाम विसारिया, से कित आए संसार। आ
आगे पाछे सुख नहीं, गाड़े लादे शाद, विछोड़िया मेला नहीं, दुख कानो जम दुआर, आगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागों पाए, गुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहन न जाए, साजन देखा तांगल मिलाम, साच पठायो लेख, मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आँखीं देख, तुद पावै तू मन वसै, नदरी करम वशेख, भूख प्यासो जे पवै, क्या तिस मांगों दे, बीजो सूझे को नहीं, मन तन पूरन दे, जिन किया तिन देखिया, आप वडाई दे, नगरी नायक नवतनो, बालक लील अनूप, नार न पुरख न पंखनु, साचो चतुर स्वरूप, जो तिस पावै सो थियै, तू दीपक तू धूप, गीत साध चाखे सुने, बाद साध तन रोग, सच पावै साचो चवै, छूटै सोग विजोग, नानक नाम न विसरै, जो तिस पावै सो होग, गीत साध चाखे सुने, बाद साध तन रोग, सच पावै साचो चवै, छूटै सोग विजोग, नानक नाम न विसरै, जो तिस पावै सो होग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द के विचार
भाई बलजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। कल 27 तरीक दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है, जिथे कल शाम नूं सोदर दे पाठ तो लैके रात 11 बजे तक कीर्तन समागम होणगे। उत्थे गुरपुरब नूं समर्पित गुरमुखी दिवस मनाया जा रहा है। कल सवेरे 9 बजे तो लैके 2 बजे तक निशान साहब दे कोल गुरमुखी दे प्रति संगतां दे विच चेतनता देण वास्ते विशेष तौर पर यतन किए जाणगे। गुरमुखी दे प्रचार प्रसार विच लगियां होइयां जथेबंदियां वीर आप आके सेवा निभाउणगे। सो साडा भी फर्ज बनता है कि असीं अपने बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाईए ताकि बच्चे साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनी लग सकन। गल्लां करन दा, गल्लां दे नाल तारे तोड़न दा, रोज सूरज चंद्रमा नूं धरती ते लैके आउण दा साडा सुभाव है। पर सच ये है कि मुसलमान वीर अमरीका विच रह के भी मसीतां विच बच्चिआं नूं अरबी पढ़ाउंदे ने। असीं पंजाब दे विच रह के भी गुरमुखी नूं नफरत करन दी कोशिश करदे हां। मेरी गल कौड़ी होएगी, 2 सिख 2 मिनट नहीं कढ़दे पंजाबी विच अंग्रेजी बोलन लग पैंदे ने। पुछो भी की होया, जी नूं घबराहट हुंदी है। पंजाबी इन्नी माड़ी है, तुसी किसी नाल अंग्रेजी विच गल करो कोई तकलीफ नहीं, तुसी आपस विच पंजाबी छड्ड दिओ बोलनी और अंग्रेजी विच गल करनी शान समझो तुसी अपनी। फिर इस तो वध मैं की कहां कि सानू सिक्खी नाल किन्ना क प्यार है। सो कौमी प्यार अपने मन विच लैके आओ। आ जिहड़ी छोटी जी गल लैके असीं जीव रहे हैं, मैं आ जी, मेरी फैमिली है जी। फैमिली ने तो फोटो नहीं लाउणी ड्राइंग रूम च साडी। तुसीं वेख लिओ, युग बदल जाना है। ये पुराने बजुर्ग ने जिहड़े दादे की फोटो भी ड्राइंग रूम च लाउंदे ने, साडी किसी ने नहीं लाउणी। कौमी प्यार अपने मन विच रखो। रोज तुहाडी हर सिख अरदास करेगा कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चलाए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई, तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। तुहाडी कमाई का ध्यान धर के तुहाडे मरण तो बाद भी संसार वाहिगुरू बोलेगा। बच्चों ने तो एको गल कहनी है, बापू ने पैसे घट कट्ठे किए, बैठा तो चंगी थां ते सी। सो इस करके भाई मैं नहीं कहता कि परिवार परस्ती नहीं होनी चाहिए, मैं भी करदा, तुसी भी करो, पर कौम परस्ती क्यों भुल गए आपां? पंथ परस्ती साडे विचों क्यों चली गई? गुरु वाले पासे अपना मुख करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी तिस गुर कहो वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई।
ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੋ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸ਼ਾਬਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 1010 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋਚੀਲ ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ,
नाम बिना को कश नहीं, गुर पूरै पूरी मत कीन रहाओ। गुरु सवारियो, धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के जिन्ने भी पावन उपदेश आपां पिछे भी सरवण कीते ने, कल भी आप जी ने सरवण कीता सी। बाबा जग फाठा महाजाल, जगत जिहड़ा है माया दे वड्डे जाल दे विच फसिया होया, सारा जग सारा संसार। पर इहदे विचों निकलण दा भी कोई तरीका है ना, किवें बचिया जावे। ते महाराज कहते गुर शरणाई उभर है, सच्चा नाम संभाल। गुरु की शरण आउण दे नाल इस माया मोह दे वड्डे जाल तो असीं बच सकते हैं। मैं थोड़ा जिहा जो कल आप जी ने पावन शब्द सरवण किया है, आप जी दे नाल मैं 5-7 मिनट साझे करने चाहुंदा, क्योंकि असीं गुरु दरबार में आउने आ, कुछ लैके जाइए, कुछ गुरु के चरणों में आके असीं मंग करिए कि सतगुरु जी असीं तेरे दर ते आए हैं। आपां होर मंगां बहुत मंगदे हैं, अरदासां करदे हैं दुखां दी निवृत्ति लई, सुखां दी लालसा है, दुखां दी निवृत्ति लई असीं गुरु चरणों में आउने हैं। पर असीं अपने आप नूं मन लईए कि साडी जिहड़ी पापां दी बेड़ी है, जिंदगी दी बेड़ी है, ये भरी हुई है। यह संसार एक समुंदर है, ते ये जिहड़ा माया का झखड़ है झुल रहा है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी का वचन है, उपदेश है कि गुर तार तारण हारिया, देह भगत पूरन अबनासी, हौं तुझको बलहारिया। गुरु एक संसार दे विचों सानू तार सकता है, संसार समुंदर तो। पहलियां पंक्तियां ने, हम बेड़ी, ये जिहड़ी साडी बेड़ी है जिंदगी दी, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। गुरु जी साडी जिहड़ी बेड़ी है जिंदगी दी पापां दे नाल भरी हुई है। पवन कहंदे ने हवा नूं, ते माया दा झखड़, हवा दा भाव माया दा झखड़ झुल रहा है। पवन लगे मत जाई, मत जाई तो भाव कि मेरी जिंदगी दी जिहड़ी बेड़ी है ये मैनूं लगदा है कि डुब रही है। इस वास्ते मैं गुरु तेरे दरबार में आया। एक बार पंक्तियां सारे पढ़ो, आप गुरु चरणों में अरदास करनी है। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। पावन लगे मत जाई, पावन लगे मत जाई। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, सन्मुख सिद्ध पेटन को आए। करो कृपा, करो कृपा। नेचों देह वड्याई, नेचों देह वड्याई। गुरु जी असीं झाका ला के आप जी दे सामने, सन्मुख, सन्मुख कहंदे सामने, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए। परमात्मा दे नाल मिलाप करन वास्ते गुरु जी आप जी दे सामने आए हैं, आप जी दे चरणों में आए हैं। निश्चों दे वड्याई, निश्चों का भाव है जरूर मैनू नाम की सिफ सलाह की वड्याई ए दात दे। मैं तेरे को नाम की दात लैण वास्ते हैं। मेरे पापां की बेड़ी, जिंदगी की बेड़ी जिहड़ी पापां दे नाल भरी हुई है, ते इस वास्ते गुरु मेरे ते कृपा कर। गुर तार तारण हारिया,
ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ, ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਝ ਕਾ ਬਲਹਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਝ ਕਾ ਬਲਹਾਰਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੈ, ਬਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ, ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਝ ਕਾ ਬਲਹਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਝ ਕਾ ਬਲਹਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਝ ਕੋ ਬਲਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਂਹ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਜਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਲ ਬੇੜਾ ਹੋਂ ਖੇਬ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬੀਠਲਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਢੀ ਦੇਸ ਨਾ ਆਵਈ ਨਾ ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਵੰਨੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਬਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ। ਬਾਬਾ ਜਗ ਪਾਠਾ ਮਹਾਜਾਲ, ਵੱਡੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਚੀਲ ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ, ਮੈਂ ਮਤ ਦਾ ਹੀਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਚੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਗੰਦਾ, ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹਾਂ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ। ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਚਲ ਹਾਂ, ਕਠੋਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਦਈ ਹਾਂ, ਕਪਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਉਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇ,
ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਉਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਚੀਲ ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੱਗੈ ਡਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਤ ਲੈ ਤੂੰ ਇਆਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਵੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰਾ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਮਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਭਾਗੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਰ ਭਾਗੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਛੋ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਪੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਖੇ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੋ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਹਰਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ,
ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੜ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਰਭਲ ਕਰਨੀ। ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਹੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਆ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ, ਪੀਐ ਹਰ ਰਸ, ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅੰਨ ਰਸ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀਭੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ, ਰੋਗ, ਸੋਗ, ਇਹ ਸਭ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪੈ ਜਾਓ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਕੈ ਦਰ ਪੈ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਕੋ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਰਿਆਂ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਿਆਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰ। ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭੈ ਮੈਂ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਰਹਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਭਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੈ ਮੈਂ ਰਚਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਸ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕ ਤੂੰ ਬੀਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ,
देवन कहो एक भगवान, जिसका दिया रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राखै एको आप, मानुख कह किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक पावन होर बचन है। सतगुरु महाराज कहते जिन्हों ने गुरु के शब्द नूं बाणी नूं अपने मन विच वसा लिया, वो चिंता तो रहत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु ने नाम का उपदेश दे दिता। सतगुरु जी का पावन बचन, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अन कोए। परमात्मा तो बगैर होर कोई दूसरा नहीं है। बिन भगवंत नाही अन कोए, मारै राखै एको सोए। मारन वाला रखण वाला एको ही है, कोई दूसरा नहीं है। गुरु के शब्द नूं मन विच वसा, परमात्मा का सिमरन कर, वाहिगुरु नूं याद कर, सारियां चिंता तो मुक्त हो जावेगा। फिर अगे महाराज वचन करते हैं, गुर के चरण हृदय और धार। हुण गुरु के चरण किहड़े ने? गुरु के चरण ने गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश, इनू हिरदे विच असीं वसा सकते हैं। किसी व्यक्ति के चरणों नूं आपां हिरदे विच नहीं वसा सकते। गुरु की बाणी, गुरु का उपदेश, पहलियां पंक्तियां च वचन किया, गुर का शब्द राख मन माही। गुरु के शब्द नूं मन विच वसा सकते, यही गुरु के चरण ने। गुर के चरण हृदय और धार। ते महाराज की होवेगा? अगन सागर जप उतरै पार। आ संसार की जिहड़ी अग है ना, ये तो बच जावेगा। ये माया की, संसार की जिहड़ी अग है, जिहदे विच जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित द्वारे उभरै तिथे लेहो उबार। महाराज कहते गुर के चरण हृदय और धार, अगन सागर जप उतरै पार, गुर मूरत स्यों लाए ध्यान। महाराज कहते गुरु की मूरत के नाल अपनी सुरती नूं, ध्यान नूं जोड़ लै। हुण गुरु की मूरत की है? गुरु की मूरत है गुरु का शब्द। गुर मूरत गुर शब्द है। गुर के मूरत मन में ध्यान, गुरु का मूरत इनू अपनी सुरती विच लिया। गुर के चरण हृदय और धार, अगन सागर जप उतरै पार, गुर मूरत स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावे मान। ते फिर कह दईए सतगुरु जी के बचनां नूं हिरदे विच वसा लीए, सतगुरु जी मैं सारे पासे छड्ड के, मैं सारे बन्ने त्याग के हुण तेरे चरणों विच आ गया। मैं सारे पासे घूम के वेख लिया, किथे किथे नहीं बंदा घूम के वेखदा। गुरु सवारियो, सतगुरु महाराज अखीरलियां पंक्तियां अंदर बचन करते हैं, सगल त्याग, सारे पासे मैं छड्ड के सगल त्याग गुर शरणी आया। मैं गुरु तेरी शरण विच आ गया। तो महाराज कहते पहली गल है, जो तू शरण आवेगा, तू भरोसा ते विश्वास रख के गुरु की शरण विच आवेगा, तो महाराज कहते तेरे जिहड़े चिंता फिकर झोरे ने वो सारे खत्म हो जाएंगे। तेनों आत्मक सुख की प्राप्ति होगी, जिहड़ी कितों भी तेनों प्राप्त नहीं हुई होगी। वो तेनों आनंद मिलेगा गुरु की शरण विचों, जो सारे पासे छड्ड के। ये नहीं कि गुरु दरबार विच भी ते होर गुरु डेरियां दे उत्ते जाके देहधारियां गुरुआं दे कोल जाके नहीं। गुरु सवारे इक्को साडा गुरु है, जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। इस तो वड्डा गुरु नहीं कोई। गुरु के चरणों में आके असीं कह दईए सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे आंदेसे नानक सुख पाया। अंदेसे कहते चिंता फिकर मिट जाणगे। एक बार करो किरपा सारी। भूल मार्ग जिन बताया, भूल मार्ग जिन बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਚੀਲ ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨ ਰਹਾਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਵਗਣ ਸੁਭਾਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਘਰ ਜਾਉ। ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਧਨ ਨਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮੈਂ ਔਗਣ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹਿ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਆੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਕਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਂਚੀ, ਬਾਹਰ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਅਵਗਣ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਚੱਜ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ, ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਦਾ। ਕਮਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਰੂਪਹੀਨ ਬਦ ਬੁੱਲਹੀਨੀ, ਰੂਪਹੀਨ ਬਦ ਬੁੱਲਹੀਨੀ। ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਧਨ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮ ਨਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੇ ਬਾਂਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਹੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ, ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਆਗੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ